السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ آپ کو قربانی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ قربانی کس پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے یا امیر پر فرض ہے، دولت مند پر فرض ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کو فرض کیا، واجب کیا؟ یہ تو میں نے بتلایا تھا کہ قربانی فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ اس سے پہلی کلپ کے اندر بتلایا تھا میں نے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ کس پر واجب ہے انشاءاللہ آج اس چیز کو بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ ہم سے جڑ جائیں اور ہم آپ سے جڑ جائیں، اور اسی طریقے سے نئی مسئلے مسائل اور دینی معلومات کی ویڈیو اپلوڈ ہو کر آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال کیا تھا ایوب خان، جو ہمارے بھائی ہیں، دہلی کے رہنے والے ہیں۔ ان کا یہ سوال تھا کہ حضرت بتائیے، آب زمزم کیا غیر مسلم کو بھی پلا سکتے ہیں؟ اور اگر غیر مسلم کو پلا سکتے ہیں تو اس کا پلانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جو بھی حضرات اس کلپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے سنیں اس چیز کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آب زمزم کو ہر ایک کے لیے نکالا ہے، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے لیے، اور جو بھی اس کو پیے گا اللہ اس کو اس میں شفا دے گا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پی سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی شفا رکھی ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری اللہ تبارک تعالیٰ اس آب زمزم کے پینے سے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کا پینے کا طریقہ وہی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جائیں، رخ کر کر کھڑے ہو جائیں، اور ایک سانس میں اپنے پہلے دل کے اندر یہ نیت کریں کہ اللہ، جو میں یہ پانی پینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی برکت کی وجہ سے اے اللہ میری بیماری کو دور فرما، اور جس مقصد کے لیے پئیں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ تو یہ سوال تھا ان کا، بہت اچھا سوال تھا، اور سارے کے سارے حضراتوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سارے کے سارے مسلمانوں سے جو ہمارے کلپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ کیسا بھی سوال ہو، کیسا بھی آپ کے دل کے اندر دینی معلومات کا جذبہ ہو، تو آپ بے فکر ہو کر، بے جھجک ہو کر آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ مسئلے مسائل، دینی معلومات، کیسے بھی سوال ہو، دینی سوالات، انشاءاللہ اس کا آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے۔ یاد رکھنا، جو صاحب نصاب ہے۔ کون؟ جو صاحب نصاب ہے، جس پر کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی ہی مقدار میں اس کے پاس روپیہ ہو، کسی کا اس پر کوئی قرض نہ ہو، سال پورا گزر گیا ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کو ہر ایک پر واجب نہیں کیا۔ قربانی کرنا واجب اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اب اگر صاحب نصاب قربانی کو نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں، تو قربانی بڑا ثواب ہے، دل کھول کر قربانی کریں۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس قربانی پر ہم کو ملے گا کیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی اس پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ بال والا نہیں ہے، اون والا ہے، جسے دمبا ہے یا بھیڑ ہے، تو آپ نے فرمایا ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہاں، دل کھول کر قربانی کریں، کتنا بڑا جانور ہو، کیسا جانور ہو۔ تو فرمایا کہ اگر بکرا ہے یا دمبا ہے تو وہ 1 سال کا ہو۔ 1 سال کی پہچان کیا ہے؟
कोई किसान से हम ले रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं, अब हम कैसे पहचाने कि ये 1 साल का है या नहीं? अगर 1 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो उसकी पहचान के लिए बतलाया, जो दत गया हो, दता हुआ हो, हम उसके दांत देखें, जो 2 दांत हों वो 1 साल का है। अगर वो दता हुआ नहीं है और हमारी जानकारी में नहीं है कि ये 1 साल का है या नहीं, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, हमारे मोहल्ले का है, हमारे सामने वो पला है, हम उसको जानते हैं कि हाँ इसको पलते पलते 1 साल हो गया है। अब अगर वो दता हुआ भी नहीं है तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे सामने का पला हुआ नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि साल भर है या 11 महीने है या 10 महीने है, तो फिर जब तक उसके 2 दांत ना देख लो तब तक उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, पड्डा है, भैंस है, वो 2 साल है, और बकरा है, दुम्बा है 1 साल। दुम्बे के बारे में आता है कि अगर 6 महीने का भी दुम्बा है और अगर वो और दुम्बों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो देखने में ये लगे कि ये साल भर का है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी, इतना लंबा चौड़ा हो। लेकिन बहुत से हमारे हजरात हैं जो बकरों पर ये कर लेते हैं कि भाई अगर जच रहा है, दता हो या ना हो, साल भर का हो या ना हो, अगर वो हमें जच रहा है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। याद रखना, बकरे के बारे में ये मसला नहीं है। बकरा तो पूरा 1 साल का हो या फिर वो दता हुआ हो तब उसकी कुर्बानी होगी। 1 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। दूसरी चीज, हम इस गोश्त को जो हमने कुर्बानी की, क्या करना है? अल्लाह तबारक तआला के पास सिर्फ हमारा तकवा पहुंचता है। ये सारा का सारा गोश्त, ये सब हमारे लिए है, हमारे रिश्तेदारों के लिए है, गरीब मोहताज मिस्कीन लाचार मजबूरों के लिए है। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम, ए लोगों, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, मेरे पास ना कोई गोश्त पहुंचता, ना कोई खून पहुंचता, मेरे पास तो तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। जैसा तुम्हारा तकवा होगा, जैसी तुम्हारी नियत होगी, जैसा तुम्हारा इखलास होगा, अल्लाह उसको कबूल करता है। सब यही रह जाएगा। इसलिए जब भी हम कुर्बानी करें तो सबसे पहले अपनी नियतों को साफ सुथरा रखें। हमारी नियत के अंदर दिखलावा ना हो, हमारी नियत के अंदर रियाकारी ना हो, हमारी नियत के अंदर अपने आप को बड़ा बनना ना हो कि लोग हमसे ये कहें हम इतना अच्छा बकरा ले आए, लोग हमारी तारीफ करने लगे। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, याद रखना, अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता, अल्लाह रियाकारी को पसंद नहीं करता, अल्लाह दिखलावे को पसंद नहीं करता, अल्लाह तो इखलास को पसंद करता है। याद रखना, जब हम कुर्बानी करें तो हमारी नियत के अंदर इखलास हो, हमारी नियत के अंदर अल्लाह की रिजा हो, हमारी नियत के अंदर अल्लाह के हुक्म को पूरा करना हो। हाँ, इखलास हो। अल्लाह इखलास को देखता है। सारे के सारे चीजों का दारोमदार नियत पर है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम के तमाम कामों का दारोमदार नियत पर है। जैसी नियत होगी अल्लाह उसको कबूल करेगा। तो हमारी नियतों के अंदर इखलास हो, दिखलावा ना हो, ताकि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। और जिसकी नियतों के अंदर इखलास होता है तो ये फरमाया कि जमीन पर खून गिरने से पहले अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अब उसका गोश्त है, क्या करें? हम भी खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, गरीब मोहताज मिस्कीन लाचार मजबूरों को खिलाएं। 3 हिस्से कर लें। अफजल और बेहतर तरीका यह है, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए। हाँ, एक मसला और है, बहुत से लोग कहते हैं क्या हजरत, क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप उसको भी खिला सकते हैं, जिसको चाहो उसको दो, उसको देने की इजाजत है। तो ये चंद मसाइल थे कुर्बानी के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, आगे लोगों को शेयर करें, ताकि औरों को भी पता चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।